جی ہیلو دوستو، میں ہوں کمر چیمہ. اور دوستو، عمران خان صاحب تو ہمیں کہتے تھے کہ بس مجھے پاور میں آنے دو اور دو سے تم دیکھنا 100 دنوں میں کیا کر دوں گا، اور پھر سال 2 سالوں میں پاکستان کی تقدیر بدل کے رکھ دیں گے. لیکن عمران خان صاحب کے جو فائنانس منسٹر ہیں، جو فائنانس کے ایڈوائزر ہیں ان کے اس وقت، شوکت ترین صاحب، وہ کل کراچی میں ایک بات کہہ رہے تھے کہ پاکستان کو 20 سے 30 سال چاہیے ترقی کرنے کے لیے. اور کہا جی کہ اگر ہم اسی طرح گروتھ کرتے رہے، اب اسی طرح گروتھ کرنے سے کیا مراد ہے کہ اگر ہم 2% سے گرو کرتے رہے، اگر 2% جی ڈی پی گروتھ ریٹ ہے ہمارا، یا 3% ہے، یا ابھی کہہ رہے ہیں کہ 4% چلا جائے گا، تو اگر 3 سے 4% پہ گرو کریں گے تو جتنی ہماری آبادی ہو رہی ہے اگلے 20 سالوں میں، ہم نے جو ایک بڑا مارک 25 کروڑ 30 کروڑ پہ ہم نے پہنچ جانا ہے. 25 کروڑ تو آلریڈی ہم ہیں. جو 30 کروڑ کا ہم نے مارک اچیو کرنا ہے وہ تھوڑے سالوں میں ہی. اور ہمیں لاکھوں نوکریاں ہر جو ہے وہ سال چاہیے. تو اس گروتھ، اس سے ہم کیسے اوپر جائیں گے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ جو پاکستان کی جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے وہ تو بڑی کم ہے. کہا جاتا ہے کہ جو اکنامک فنڈامنٹلز ہوتے ہیں، جو سسٹینیبل گروتھ کے لیے اور ڈیولپمنٹ کے لیے، وہ پاکستان میں نہیں ہے. اور میں پاکستان کے انرجی منسٹر کو سن رہا تھا، اور پاکستان کے انرجی منسٹر نے بڑا کھلم کھلا کہا. انہوں نے کہا جی پاکستان میں اس وقت جو گیس کا بحران اتنا شدید ہوگا اس دفعہ، کہ آپ کو جو گھر کے لوگ ہیں، گھروں میں جو استعمال کرتے ہیں گیس، ان کو گیس صرف دوپہر کو، صبح اور شام کو ملے گی. مطلب وہ بس چائے، تھوڑا تھوڑا ناشتہ کھانا بنا لو، اور اس کے بعد آپ لوگوں کو گیس مہیا نہیں کی جائے گی. اب یہ دیکھنا ہے، ایک طرف آپ کے پاس یورپین یونین پریشرائز کر رہی ہے جی ایس پی پلس اسٹیٹس کے حوالے سے، ٹی ایل پی آپ کو پریشرائز کر رہی ہے فرینچ امبیسڈر نکالنے سے، اور تحریک طالبان کے ساتھ جو مذاکرات ہو رہے ہیں وہ کانسٹیٹیوشن کے دائرے میں نہیں ہے. وہ جو ڈیمانڈز تحریک ٹی ٹی وی والے کر رہے ہیں، وہ پاکستان کی کانسٹیٹیوشن میں ان ڈیمانڈز کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تو ہم فورن انویسٹر کو کس طرح لے کے آئیں گے یہاں پہ، اور کیسے کہیں گے؟ آئی ایم ایف ہماری بات نہیں مان رہی، اور وہ کہہ رہی ہے کہ ہاں جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے ہم ان کو آٹونومی نہیں دے سکتے. وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان ویسے ہی کام کرے گا جس طرح آئی ایم ایف کہے گا. اسٹیٹ بینک آف پاکستان اپنی مدد آپ کے تحت کام نہیں کر سکتا، وہ اپنا پلان تیار نہیں کر سکتا پاکستان کے لیے. اوپر سے چائنیز جو ہیں انہوں نے پاکستان میں پیسے لگانے بند کر دیے ہیں، اور انہوں نے اور ریسنٹلی جو چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کے جو نئے ہیڈ ہیں خالد منصور صاحب، انہوں نے بھی یہ کہا، ٹھیک ہے جی، کہ جی چائنا جو ہے وہ obstacles کو ریموو کرے، جو انرجی اور انفراسٹرکچر پروجیکٹس ہیں جو کہ تقریباً 12 ارب ڈالر کے پروجیکٹس ہیں. اب یہ بیسیکلی انہوں نے خط لکھے ہیں چائنیز کو، اور کہا ہے کہ جناب جو چائنا کی ایک نیشنل ڈیولپمنٹ ریفارم کمیشن کو خط گئے ہیں، اور کہا گیا ہے کہ جناب یہ بیریئرز کو ریموو کریں. اب وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہیں گے ہم کیوں ریموو کریں، آپ بھی اپنے حصے کا شیئر ڈالیں. تو اس میں جو ML1 جو ریلوے کے پروجیکٹ تھے اور جو انرجی پروجیکٹس تھے، یہ تقریباً میرا خیال ہے انرجی پروجیکٹس تو کوئی $5 بلین سے زیادہ تھے، اور جو ML1 جو ہم ریلوے لائن بچھانا چاہ رہے ہیں وہ تقریباً $6.8 بلین کی ہے. اور انہوں نے میرا خیال ہے کہ اس حوالے سے نو ہی کہی ہوئی ہے فی الحال. اس میں کوئی بریک تھرو نہیں ہے. پاکستان نے، ہم انہیں خط لکھے اور وہ خط کا جواب چائنیز نہیں دے رہے. چائنیز ظاہری بات ہے وہ اپنی 2+2=4 کیلکولیشن کرتے ہیں، ان کو آپ سے کیا غرض ہے. ماضی میں جو انہوں نے سی پیک کو بنانا تھا، BRI میں آپ کی سپورٹ چاہیے تھی، وہ انہوں نے لے لی. لیکن یہ کیا پروگرام ہے جس کے تحت سننے میں آیا تھا کہ آئی ایم ایف اتنی سخت جو ہے وہ ریسٹرکشنز لگا رہا ہے پاکستان کے اوپر، کہ وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ آپ ہم وزیر اعظم صاحب خود فون کریں گے. ایک تو ہمارے لیڈرز کو یہ بہت بڑا، جنہوں پنجابی کہتے ہیں نا چاہ چڑھے ہوتا ہے، کہ ہم خود فون کریں گے تو ہماری سن لیں گے. ان کو شاید یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ ساری دنیا عرب ورلڈ ہی ہے. یہ جو ڈکٹیٹرز ہوتے ہیں یا جو بڑے پاورفل لیڈر ہوتے ہیں، وہ ڈائریکٹ اپنا ٹچ دیتے ہیں کہ شاید ہم فون کریں گے تو سنی جائے گی، لیکن اس کے پیچھے آپ کی بڑی سافٹ پاور ہوتی ہے، آپ کا بڑا گلوبل انفلوئنس ہوتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن عمران خان صاحب نے جہاں بھی فون کیا ان کا فون نہیں سنا گیا. نیوزی لینڈ کے پرائم منسٹر کو فون کیا تھا کرکٹ ٹیم روک جائے، لیکن وہ نہیں سنا گیا، ٹھیک ہے جی. اور ابھی سنا انہوں نے آئی ایم ایف کو کال کرنے کے لیے کہا تھا، لیکن وہ آئیڈیا ڈراپ کر دیا. بتایا ان کو کیا ہے کہ شاید یہ آپ کی بات سنیں گے نہیں آئی ایم ایف والے، اگر آپ ان کو کال بھی کر لیں گے وہ آپ کی بات نہیں سنیں گے. اچھا، اب یہ اس میں دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کے جو سابقہ فائنانس منسٹر ہیں حفیظ پاشا صاحب، ٹھیک ہے جی، انہوں نے ایک کتاب لکھی
उन्होंने कहा जी कि जो ये IMF का इतना सख्त एटीट्यूड है ना, ये बेसिकली अमेरिका की वजह से है, और ये बेसिकली अमेरिकन हमें प्रेशराइज कर रहे हैं। उन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है चार्टर ऑफ इकोनॉमी, एजेंडा फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन पाकिस्तान। में ये जब देख रहा था सारा कि इमरान खान साहब कहते थे हम 2 सालों में पाकिस्तान की तकदीर बदल के रख देंगे, $200 अरब बाहर से पाकिस्तान आ जाएगा, और घर में हालत ये है कि फाइनेंस मिनिस्टर कह रहा है 30 साल चाहिए तरक्की करने के लिए अगर हमें, और वो भी हम इस तरह की 2% 1% वाली तरक्की से नहीं, कम से कम 7-8% 10% से ग्रो करें, तो तब आप अपने मुल्क को उठा सकते हैं। ये नहीं होता कि आप रात को कहें जी के हम अब जियो स्ट्रेटेजिक की जगह जियो इकोनॉमिक्स में चले जाएंगे। पाकिस्तानियों को पता ही नहीं है कि हमने अगर जियो इकोनॉमिक्स की तरफ जाना है तो दुनिया में सीपैक आपको क्या दे रहा है, जो उसने देना था वो दे लिया है। अभी जो सीपैक के अंदर हमने जान डालनी थी वो हमसे जान डाली नहीं जा रही। पाकिस्तान की जो ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी भी एक आई थी रिसेंटली, मैंने सुना था, ये बड़े बड़े फैंसी टाइटल्स आते रहते हैं जी, ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी, जियो इकोनॉमिक, शिफ्ट आ गया जी, फ्रॉम जियो स्ट्रेटेजिक से जियो इकोनॉमिक्स की तरफ शिफ्ट आ गया। वो जो ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी थी वो हमारे जो मेरा ख्याल है पोर्ट्स एंड शिपिंग के मिनिस्टर है, उन्होंने कोई कहा था कि हमारी जो ब्लू वाटर्स, और वो मेरा ख्याल है कि जी आइंदा आने वाले दिनों में हमारी जो नेवी बड़ा काम अदा करेगी, और हमारा जो पाकिस्तान के जो समंदर है हम उनसे बहुत प्रॉफिट कमा सकते हैं। फिशिंग इंडस्ट्री जो है उसके अंदर वो तकरीबन 400-500 मिलियन डॉलर की फिशिंग इंडस्ट्री है, उसको हम $2.5 अरब तक लेके जा सकते हैं, बट नोबडी इज वर्किंग ऑन दैट। सो ये जो शिफ्ट आती है फ्रॉम जियो इकोनॉमिक्स टू जियो, फ्रॉम जियो स्ट्रेटेजिक टू जियो इकोनॉमिक्स, इसको ऑन ग्राउंड कैसे ट्रांसलेट करेंगे? दिस इज अ बिग चैलेंज कि आपने कैसे चैलेंज करना है। सिर्फ अमेरिका के ऊपर प्रेशर डालने से ही, अमेरिका के बारे में कहने के लिए कि जी अमेरिका जो है उसके IF में 17.4% स्टेक्स हैं, और सबसे बड़ा स्टेक होल्डर क्योंकि अमेरिका ही होता है, शेयर होल्डर अमेरिका होता है। जब उन्होंने पैसे देने होते हैं तो वो जाहिर बात है वो आपको टफ टाइम तो देगा। और अगर आपको याद हो कि जो ट्रंप के जो थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा था, उन्होंने कहा था जनाब कि हम पाकिस्तान को पैसे नहीं देंगे, IMF पैसे नहीं देगा कि वो चाइना को जाके पैसे देते रहें, हम जो पैसा देंगे उसके बड़ी क्लियर कट शिकें होंगी। सो ये जो $6 बिलियन का है जिसमें $1 अरब हमारे पास आएगा, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने हमें बड़ा यकीन दिलाया कि जैसे ही $1 अरब आएगा तो हमारी जिंदगियां बेहतर हो जाएंगी और मामला बेहतर होना शुरू होंगे जहां पे देखें। और दूसरी बात यह है कि फाइनेंस मिनिस्टर ये कहते फिर रहे हैं जनाब कि वो देखें ना, वो जो सट्टाबाज हैं, उन्होंने कहा जी कि जो सट्टेबाज हैं उन्होंने बेसिकली डॉलर और रुपए में ये जो है ना वो मसाइल पैदा किए हैं। तो अभी अगर देखें मिसाल, अगर जस्ट एक पॉइंट अगर इसको देखा जाए कि जी अगर सट्टेबाज जो हैं, जो मार्केट स्पेकुलेट करते हैं, ऊपर नीचे लेके आते हैं, वो पाकिस्तान को होस्टेज बना लेंगे। सट्टेबाज, यानी कि सट्टेबाज कराची स्टॉक एक्सचेंज में, लाहौर में कहीं बैठे होंगे, या इस्लामाबाद में बैठे होंगे, या दुबई में कहीं बैठे होंगे, वो थोड़े से सट्टेबाज पाकिस्तान की इकोनॉमी को नीचे गिरा लेंगे। तो ये तो कल को कोई और मुल्क ये जो पैसे लगा के वो भी आपको गिरा सकता है नीचे। सट्टेबाज तो कोई भी हो सकता है अगर आपकी इकोनॉमी गिराना है, तो फिर ये तो कोई चीज ना हुई। मेरा तो ख्याल ये है कि ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसको मेरा ख्याल है समझने की जरूरत है हमें, ये जो करने की जरूरत है, ये एक ऑब्वियसली एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी इस मुल्क को चाहिए जहां पे पाकिस्तान की सारी सियासी जमातें इकट्ठी होकर इकोनॉमी के लिए एक नजरिया रखती हों। ये नहीं है कि, और दूसरी ये है कि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो कितनी को आई है पाकिस्तान में। मैं देख रहा था कुछ स्टैटिस्टिक्स के पिछले कितने सालों से, पिछले 1990 अगर आप उसको चले जाएं 1997 से लेके 2021 तक कहा जा रहा है कि जो एवरेज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आई है दैट वाज 158.45 US मिलियन थी। 158 150 चलो 159 मिलियन डॉलर एवरेज हर साल। अब देखिए मेरी बात सुने, 98 में पाकिस्तान ने अपनी पहली आखिरी सेंसस की, 98 में। अब होता क्या है कि हमारी सेंसस जो हुई है रिसेंटली भी जो हुई है उसके स्टैटिस्टिक्स उस तरह हमें नहीं बताए गए जिस तरह बताने जाने चाहिए थे क्लियर कट। अब ये बताएं कि जिस मुल्क में एवरेज $160 मिलियन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही है एवरेज पिछले 25 सालों में, उस मुल्क ने क्या ग्रो करना है?
$160 मिलियन एवरेज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पिछले 25 साल में है। अब आप देख लें, और वो लोग कहते हैं जो इस सारे प्रोसेस में बैठे हुए हैं, वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स हैं वो इतने अच्छे नहीं है, सस्टेनेबल ग्रोथ नहीं है, डेवलपमेंट नहीं है, इंटरेस्ट रेट बड़ा डिफिकल्ट रहता है। सो 20 से 30 साल चाहिए, ये कह रही है हुकूमत। हुकूमत तो खैर वजीर इमरान खान साहब की तो छोड़ देना, मेरे पास एक वीडियो है, मैंने अपने ट्विटर हैंडल पे वो लगाई हुई है, अगर कोई देखना चाहे तो। उसमें इमरान खान साहब कहते हैं कि एक अमरीकी मेरे पास आया और उसने मुझे तस्वीरें दिखाई, उसने कहा तुम्हें पता है इमरान खान कि खैबर पख्तूनख्वा में मैंने एक जगह पे लोगों ने कुआं खोदा पानी के लिए, वहां से गैस निकल आई, और खैबर पख्तूनख्वा में जहां पे भी आप कुआं खोदेंगे वहां पे गैस निकल रही है, पानी के लिए कुआं खोदेंगे वहां से गैस निकल रही है, और लोगों को वहां से उस कुएं से जो है वो गैस दी जा रही है, लोगों के घरों में पाइप लगा दिए गए हैं। अब ये इस तरह की चीजों ने हमें बेवकूफ बनाया, इस तरह की चीजों ने अवाम को, जो एक सीधी सादी मासूम लोग हैं, वो समझे कि पता नहीं हमारे पास क्या प्लान है, हमारे पास क्या पैकेज है। क्योंकि जो भी हुकूमत आती है सबसे पहले तो पूछा जाना चाहिए आपका इकोनॉमिक प्लान क्या है। हमारा इकोनॉमिक प्लान तो कोई भी नहीं है। जिस हुकूमत के पास उनका फाइनेंस मिनिस्टर नहीं है वो कैसे अपना इकोनॉमिक प्लान देख के आएंगे। और दूसरा यह है कि अगर हम वाकई ही चाहते हैं कि हमें अपनी जियो स्ट्रेटेजिक से जियो इकोनॉमिक्स की तरफ जाना है, तो देन वी रियली हैव टू वर्क ऑन समथिंग बिग। हमें वो शिफ्ट ऑन ग्राउंड भी दिखानी है। हमें दुनिया आज भी अफगानिस्तान के रेफरेंस से जानती है, हम अफगानिस्तान की एडवोकेसी कर रहे हैं, हम तालिबान के एडवोकेट के तौर पे काम कर रहे हैं इस वक्त। दिस इज हाउ द वर्ल्ड रियलाइजेस अस। जो हमारी इकोनॉमिक साइड है, जो हमारी ये जो पोटेंशियल है, वजीर आजम तो मुल्क से बाहर नहीं जाते, वजीर आजम तो अपनी तौहीन समझते हैं कि मुल्क से बाहर जाकर मैं बात करूं, क्योंकि वो तौहीन इसलिए समझते हैं कि व्हाट ही हैज टू सेल टू द वर्ल्ड। द क्वेश्चन रिमेन्स व्हाट ही हैज टू सेल टू द वर्ल्ड। क्या बेचेंगे दुनिया को, क्या कहानी सुनाएंगे। अगर कोई थोड़ा बहुत एनवायरनमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं, वैसे तो पाकिस्तान इस वक्त साउथ एशिया में सबसे गंदी जो एयर क्वालिटी है वो लाहौर में है, सबसे ज्यादा गंदा। उसके बाद आई थिंक न्यू दिल्ली है, उसके बाद फिर ढाका और बाकी जो ममालिक शहर आते हैं दुनिया के साउथ एशिया के। सो द पॉइंट रिमेन्स कि जो कहानी हम सुना सकते हैं वो भी नहीं सुना रहे। चीनियों ने पैसे लगाने बंद कर दिए हैं। मेरा ख्याल है एक ट्रू पिक्चर दिखाई जानी चाहिए अवाम को कि इस वक्त पाकिस्तान की डेवलपमेंट की क्या सिनेरियो है, क्या पिक्चर है। और जब तक सारे सियासतदान, पॉलिटिकल पार्टीज, ब्यूरोक्रेसी, सिविल सोसाइटी, मीडिया साथ मिल बैठ के ये फैसला ना करें कि आइंदा आने वाले दिनों में क्या लाएअमल है और इस मुल्क को कैसे ऊपर लेके जाना है, things cannot be in right direction. This is my understanding. I may be wrong. लेकिन इमरान खान साहब कहते हैं 2-3 सालों में तकदीर बदल देंगे, उनके फाइनेंस मिनिस्टर कहते हैं 20-30 सालों में तकदीर बदली जाएगी। सो ये समझ नहीं आती किसको सुनना चाहिए और किसको नहीं सुनना चाहिए। लेकिन ये एक इंतहाई अनफॉर्चुनेट सी सिचुएशन है इस वक्त जो हमारे सामने है, क्योंकि जो इस वक्त जिस मुल्क में बेसिक एनर्जी शॉर्टेज हो, अब हमारे पास एनर्जी शॉर्टेज ये है कि आज अगर हमारे पास गैस जो है वो सिर्फ खाना पकाने के लिए भी नहीं है, तो हाउ कैन वी गिव द गैस टू द इंडस्ट्री। या फिर ये गवर्नमेंट ने फैसला कर लिया कि हमने सिर्फ इंडस्ट्री को गैस देनी है, घर वालों को नहीं देनी, घरों को नहीं देनी, तो फिर कैसे चलेंगे ये चीजें। आपने अगर ये गैस ही इंडस्ट्री जो है वो ले जाएगी, तो घर वालों को क्या देना है, घरों ने कैसे अपनी खाना पकाना, ये चीजें मैनेज करनी है। सो द क्वेश्चन रिमेन्स कि हाउ वी हैव टू डील विद दिस एंटायर सिनेरियो, कि हमें हमारी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कैसे इंप्रूव हो सकती है व्हेन वी डोंट हैव सफिशिएंट एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर। एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर मींस आपके पास गैस नहीं है, आपके पास अगर बिजली बहुत महंगी है, आप हर रोज बिजली महंगी करते हैं, हाउ कैन यू आस्क द फॉरेन इन्वेस्टर टू कम एंड इन्वेस्ट, जब उसको ये नहीं पता कि हर रोज तो यहाँ बिजली महंगी हो रही है, वो एक चीज बना के एक्सपोर्ट भी करेगा। आपने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत बहुत सारे हमने जो बनाए हुए हैं इकोनॉमिक जोन्स बनाए हुए हैं, वो जो इकोनॉमिक जोन है वो क्या कर रहे हैं, उनमें जो इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट लेके आएगा उसको तो पहले आपने एनर्जी देनी है, और एनर्जी के हवाले से आपको डिफरेंट चैलेंजेस हैं। सो दिस इज समथिंग अ वेरी ग्लूमी पिक्चर, एक बड़ी भयानक सी तस्वीर है, जिसको मेरा ख्याल है कि वो जिस रोजी पिक्चर ड्रॉ करने की इमरान खान साहब कोशिश करते हैं। जिस तरह उन्होंने कहा था ना कि मुझे एक अमरीकी ने कहा, अब अमरीकी का सहारा इसलिए लिया गया ताकि लोग यकीन करें कि अमरीका के बंदे ने कहा। और केपी में उन्होंने कहा जी कि हर जो 3 कुएं खोदते हैं उनमें से 1 या 2 कुएं में गैस निकल आती है बड़े आराम से। अगर इतनी गैस वहां पे निकल रही है तो खान साहब
ہم یہ گیس باہر سے کیوں امپورٹ کر رہے ہیں, ہم ایل این جی ٹرمینل لگا رہے ہیں, ہم پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں, قطر سے پاکستان میں گیس آتی ہے. دس از ناٹ ہاؤ نیشنز گرو. A country needs a comprehensive strategic plan actually and a political consensus. Not a polarized country can bring nation together for an economic growth. A country needs a plan and the plan is not there. اگر پلان ہوتا تو obviously we would have been on a track. Let's see کیا وہ کر رہے ہیں, پتہ چل جائے گا. اور جنہوں کہتے ہیں نا وہ مداری گھر جو اپنے پٹارے میں سے کیا نکالتا ہے, we will see. ابھی تک تو دیکھ لیا اگلے 2 سالوں میں کیا خان صاحب لے کے آتے ہیں عوام کے لیے, لیکن ان کا فائنانس منسٹر 20-30 سال کہہ رہے ہیں, عمران خان صاحب 2 سال کہتے تھے یا 3 سال, اور کہہ رہے تھے میں $200 ارب بھی لے کے آؤں گا, بٹ وی ہیو ناٹ ریسیوڈ دیٹ منی یٹ. بلکہ ہم $6 بلین کے لیے آئی ایم ایف کے ترلے کرنے پڑ رہے ہیں, جس کی وجہ سے ساری مہنگائی ہو گئی ہے. اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے عمران خان صاحب لوگوں کو لالی پاپ دینے کے لیے ضرور کہہ دیتے ہیں کہ اگر 2 پاکستان کی سیاسی جماعتیں اپنا پیسہ باہر لیں تو یہاں چیزیں بہتر ہو جائیں گی. ترلے کر رہے ہیں, پہلے تو کہتے تھے میں گھسیٹوں گا, میں یہ کروں گا, آپ کے پاس ادارے ہیں, آپ کے پاس ایف آئی ہے, آپ کے پاس کیا کیا نہیں ہے. خان صاحب یو کین ڈو اٹ پلیز, ہمیں کر کے دکھائیں. وی ٹرسٹڈ یو, پیپل ٹرسٹڈ یو, آپ لوگوں کو کر کے دکھائیں نا. آپ ویٹ, پیپل آر ویٹنگ. بٹ انفارچونیٹلی اگر کچھ ہوتا تو ضرور سامنے آ جاتا. تھینک یو.